was so encouraging. Yeah, it was very encouraging to hear the testimony of Kamalbhai. અને કમલભાઈની જે સાક્ષી આપણે સાંભળી એ બહુ ઉત્તેજનદાયક હતી. Yeah, thank you, Kamalbhai. કમલભાઈ આપનો આભાર. Yeah, and especially lots of thanks to the Lord, because even as He chose to deliver you and me from our sins, અને ઘણો બધો આભાર ઈશ્વરનો પણ કે એમણે આપણને આપણા પાપમાંથી છુટકારો આપવાનું પસંદ કર્યું. yeah, the same way He called Kamalbhai out of the ends of the earth to be our brother and our family member. અને બસ એવી જ રીતે એમણે કમલભાઈને પણ દુનિયાના છેડાથી આપણી સુધી લાવ્યા, મુલાકાત કરાવી અને આપણા પિતાને તે ઓળખી શક્યા. Yeah, even as yesterday I called him because I wanted to give him a rough sketch of what a Christian testimony would be like. અને ગઈકાલે મેં એમને વાત પણ કરવા માંગી કે એમને એક છણાવટ આપવાની કોશિશ કરી કે ખ્રિસ્તી સાક્ષી કઈ રીતની હોઈ શકે. Yeah, I just said some very few, kind of structure to him, and he did cover most of the points. અને મેં એક રીતનું જાણે કે એમને મેં વર્ણન કર્યું કઈ રીતની સાક્ષી હોઈ શકે અને એમણે મોટા ભાગના જે મુદ્દાઓ હતા એમણે એ પ્રમાણે એમણે કર્યું. Yeah, but there is a point that when God chooses somebody, the hell cannot stop him. અને એક મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે જ્યારે ઈશ્વર કોઈને પસંદ કરે છે તો નર્ક એ રોકી શકતું નથી. You see this, that really happened in his life. તમે જોયું આ બાબત એમના જીવનમાં ખરેખર બની. We have the temples, and the temples have a very special area where the normal people cannot enter, but they must just stand at the cordon thing, the fence or something, and then worship. હા, અને આપણી પાસે મંદિરો છે અને મંદિરો એવા પ્રકારના હોય છે કે ત્યાં ખાસ પ્રકારની જગ્યા હોય છે, એની આગળ ફેન્સિંગ જેવું હોય અને એની બહાર રહીને આપણે આરાધના કરી શકીએ. But because of his business, he enters into the so-called Holy of the Holies, and he probably measures everything inside, which is supposed to be very holy. હા, અને એમનો વ્યવસાય જ કંઈક એ રીતનો છે કે આવી જગ્યાઓમાં સામાન્ય માણસ ત્યાં પ્રવેશી ના શકે, પવિત્ર કહેવાતી જગ્યાઓ, અને પવિત્રમાં પવિત્ર જગ્યા પર એમના વ્યવસાયને લીધે આરામથી પ્રવેશી શક્યા. Yes, and he would, the people would want to kind of see the most holy person, the priest probably inside doing certain things, but the priest will be sitting and talking and chatting with them, and they are very special people. હા, અને મહંતોની વાત કરીએ કે મહંતો એવા લોકો કે લોકો એમને સાંભળવા ઈચ્છતા હોય અને આ મહંતો એમની સાથે વાત કરતા હોય આવી જગ્યા ઉપર બેસીને. It's a very special thing that anybody would from that faith will covet to be in. હા, અને આવા વિશ્વાસમાંથી આવનાર વ્યક્તિને આવી જગ્યા પર જવું એની માટે તો જાણે કે બીજાને ઈર્ષા થાય અને આ વ્યક્તિ માટે જાણે કે બહુ મોટો લાભ હોય. But our God, even though, continued to minister to his heart and his soul. આમ છતાં પણ આપણા ઈશ્વર એમની સાથે એમના હૃદય અને આત્માની સાથે વાત કરે છે. At the end of the day, the person who entered into the very sacred area have come to accept Jesus Christ as personal savior. અને આવી વ્યક્તિ કે આવી પવિત્ર જગ્યાઓમાં જે જતી હોય એ દિવસના અંતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરે છે. That's awesome, amen.
એ બહુ Hallelujah. મહાન બાબત છે. That is why I make a statement: the hell cannot stop a person when God's love is reaching out to him. અને માટે જ મેં એવું કહ્યું કે જ્યારે ઈશ્વર કોઈકની સાથે વાત કરતા હોય, ઈશ્વર કોઈકને સુધી પહોંચવા માંગતા હોય, નર્ક એ રોકી શકતું નથી. And that is why Christian life is a mystery. અને માટે જ ખ્રિસ્તી જીવન એ તો રહસ્ય છે. The world may debate on Calvinism and our Armenian faith. આ જે જગત છે એ જ્હોન વેસ્લી અને કેલ્વિનિસ્ટ એવા પ્રકારના વિશ્વાસોની લીધે થઈને ડિબેટ કરતું હોય છે. But the fact of the matter is there is a mystery that when God chooses a person, the hell cannot stop. પરંતુ એક રહસ્ય છે કે જ્યારે ઈશ્વર એ કોઈ વ્યક્તિને પસંદ કરે છે તો નર્ક એ રોકી શકતું નથી. Amen? આમીન. You know, when the burning bush started because of a person who's come from the faith, and we call them cousins. હા, અને બર્નિંગ બુશ એવી વ્યક્તિને લીધે એવી વ્યક્તિના લીધે શરૂઆત થઈ કે આપણે જેમને ભાઈઓ કહીએ છીએ, કઝિન કહીએ છીએ. This man was living in England in the house of the most holy person of that cult of Islam, and we call him Sayyidna Burhanuddin. ઓકે. અને આ જે વ્યક્તિ હતા એ તો ઇંગ્લેન્ડમાં બહુ પવિત્ર કહેવાતી વ્યક્તિ સૈયદના બુરાહુદ્દીન એમના ઘરમાં રહેતા હતા. And because he was a friend of the son of Sayyidna. કારણ કે જે સૈયદ નામ છે એમના દીકરાના આ વ્યક્તિ બહુ મોટા ફેન હતા. And he was walking the streets of England and he found the YWAMers doing an open air meeting over there. અને જે વાયવેવર્સ હોય છે એ ઓપન એર મીટિંગ કરી રહ્યા હતા અને આ ભાઈ ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડમાં પસાર થઈ રહ્યા હતા. And this guy somehow got attracted to what the preacher was saying there. અને કોઈક રીતે આ વ્યક્તિ જે પ્રીચર કહી રહ્યા છે એનાથી આકર્ષાઈ ગયા. And there was a couple from America. They went and met him and they stood with him and prayed for him. અને અમેરિકાથી એક યુગલ આવ્યું હતું. એ યુગલે આ વ્યક્તિ સાથે વાત કરી અને એમને ઉત્તેજન આપ્યું. End of the day, down the line, this guy comes to know the Savior. અને દિવસના અંતે આ વ્યક્તિ બચાવકર્તાની પાસે આવ્યા. You see this? He was staying in the most holy person's house. હા, તમે વિચાર કરો, આ જે વ્યક્તિ હતી એ તો કહેવાતી બહુ પવિત્રમાં પવિત્ર વ્યક્તિના ઘરમાં રહેતી હતી. If even his shadow falls on somebody, that somebody becomes a very precious object. હા, એવું કહેવાતું હતું કે કોઈ વ્યક્તિ જે પેલી પવિત્ર કહેવાતી વ્યક્તિના પડછાયામાં પણ આવે તો એ વ્યક્તિ પોતાની જાતને જાણે કે બહુ મૂલ્યવાન માની બેસે. And everybody else will start touching that person on whom his shadow falls. અને આ પવિત્ર વ્યક્તિનો પડછાયો જેની પર પડ્યો હોય એને અડકવાનો પ્રયત્ન બીજા બધા લોકો કરે. You see this? We have examples where people have been saved from this kind of probably bondages that are very beyond our thinking. હા, અને આ પ્રકારના જે બંધનો છે જે આપણી વિચાર સમજ શક્તિને પણ પરે છે એવા બંધનોમાંથી પણ ઈશ્વર લોકોનો છુટકારો કરે છે. And so friends, I want you to be very encouraged. અને માટે જ હું ઈચ્છું છું કે તમે બહુ ઉત્તેજન પામો. Probably you feel that salvation is not for you. હા, કદાચ તમને એવું લાગતું હોય કે તારણ એ તમારે માટે નથી. Probably, many of the Christians, they misinterpret the scriptures and they say that Christ did not die for me. હા, અને ઘણા બધા જે કહેવાતા સુવાર્થિકો છે એ ખોટું અર્થઘટન કરતા હોય અને એવું પણ જાણે કે એમના લીધે આપણને લાગતું હોય કે ખ્રિસ્ત આપણી માટે મર્યો નથી. But today I want to tell you and encourage you for your life that if you have yet not accepted Christ, be open because His Spirit is hovering over every one of us. હા, અને જો હજી સુધી તમે ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર ના કર્યો હોય તો તમે મિત્રો ખ્રિસ્તથી ઉત્તેજન પામો અને તમે માનો કે એ તમારી આગળ સગડું ખુલ્લું કરશે. He loves you and me.
એ મને અને તમને બહુ પ્રેમ He કરે છે. loves you and me so much so that he gave his own self upon the cursed cross. હા, એ મને અને તમને એટલો બધો એમણે પ્રેમ કર્યો કે શ્રાપિત વધસ્તંભ પર પોતાની જાત એમણે અર્પી દીધી. He descended into Hades for you and me, so that you and I, we will never suffer the consequences of our sin, the eternal consequences, I mean. હા, અને એ આપણને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે કે આપણા લીધે થઈને એ હાદેશ સુધી અંદર પ્રવેશ પામ્યા, એ માટે થઈને કે આપણા જે પાપને લીધે આપણે અનંતકાળનો અંધકાર ભોગવવાનો છે, આપણે ના ભોગવવો Friends, પડે. Jesus loves you and me today. મિત્રો, આજે ઈસુ મને ને તમને પ્રેમ કરે છે. If anything is stopping you from coming to Jesus, I tell you, throw that thing. Be open to the Spirit of God today evening. કોઈ એવી બાબત કે જે મને કે તમને ખ્રિસ્તથી જુદા પાડતું હોય તો તમે ત્યાં અટકી જાઓ અને ઈશ્વરની સમક્ષ પોતાની જાત ખુલ્લી કરી દો. Amen. And He loves you enough to embrace you as His own son and daughter. હા, એ તમને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે કે તમને એમના દીકરા અને દીકરી તરીકે ઓળખાવે છે. You know, from life of today, I think I'm going to totally be on another subject of my preaching. હા, જે અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ એનાથી બીજો વિષય હું લેવા માંગુ છું. આજે કમલભાઈની વાત કરીશું. You know, friends, he faced problems in his life. મિત્રો, એમણે એમના જીવનમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કર્યો. You know, as Christians, we may also feel problems in our life. ખ્રિસ્તીઓ તરીકે આપણે પણ આપણા જીવનમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકીએ છીએ. But from the testimony that we heard, the problems are not that God is not loving us. હા, અને જે એમની સાક્ષી આપણે સાંભળી, સમસ્યાઓનો જો આપણે વિચાર કરીએ તેનો મતલબ એવો નથી થતો કે ઈશ્વર આપણને પ્રેમ નથી કરતા. In fact, God loves you and me so much so that the problems are there to divert our attention to God's love. હા, અને ઈશ્વરનો મારીને તમારી માટેનો પ્રેમ એટલો બધો છે કે ત્યાં સમસ્યા ઊભી છે કે આપણને આપણા દેવથી વિખૂટા પાડે. આપણને સમસ્યાઓ પોતાની તરફ આકર્ષે. Because of the problems, the love of God will attract us. સોરી, અને આ સમસ્યાઓને લીધે ઈશ્વરનો જે પ્રેમ છે એ આપણને પોતાની તરફ આકર્ષે So છે. don't be angry with God because of your present problems. હા, અને માટે જ તમારા જે વર્તમાનની તમારી સમસ્યાઓ છે એને લીધે થઈને ઈશ્વર પર ગુસ્સો ના કરશો. It is the Spirit of God that is trying to talk to you about Himself. હા, એ તો દેવનો આત્મા છે કે જે પોતાની વિશે તમારી સાથે વાત કરે છે. Just imagine, 9 years of a very difficult marriage, and to be in that marriage, and finally God brings him to Himself. હા, તમે ખાલી એટલું વિચાર કરો, 9 વર્ષ એ લગ્ન જીવન અને બહુ દુઃખી એવું લગ્ન જીવન, પરંતુ એના અંતે ઈશ્વર પોતાની ઓળખ એમને આપે, પોતાની જાત એમને બતાવે. And this is where we can apply the scripture that says અને માટે જ આપણે સુવાર્તા તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ કે જે આપણને એવું કહે છે that the ones who will stick to the end will be saved. અને જે અંત સુધી ટકશે તે જ તારણ પામશે. Don't give up on God. ઈશ્વરને માટે થઈને હારી જશો નહીં. We may not understand. Things can be dark. These things can be miserable. હા, આપણને નથી ખબર પડતી, બાબતો કેટલી સમસ્યાવાળી હોય છે, બાબતો કેટલી ભયાનક હોય છે. But end of the day, if you're going to hang on to God, God is Savior. હા, પરંતુ દિવસના અંતે જો તમે ઈશ્વરને જ પકડીને રહો, જકડીને રહો, તો ઈશ્વર એ તો બચાવ કરતા છે. Yes, and He is going to, really, really bring abundance of life in ourselves. અને માટે જ એ ખરેખર આપણા પોતાનામાં આપણને અનંતકાળનું જીવન બતાવશે. And that is why today evening I just want to encourage everybody to keep praying. અને આજે રાતે હું તમને આહ્વાન આપું છું કે તમે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખો. It is so very important if you pray for your friend. હા, તમે તમારા મિત્ર માટે જો તમે પ્રાર્થના કરતા હો તો એ બહુ મહત્વનું છે. When you pray for somebody whom you think must come to Christ, I tell you, each and every prayer is heard by God. હા, જો તમે એવું ઈચ્છતા હોય કે કોઈક એ ઈશ્વર પાસે આવે
તો તમારી એક પ્રાર્થના એ દેવ સાંભળતા હોય છે. Basically, today, one of my friend who is a cousin, he didn't come here. હા, પાયાની રીતે મારો એક મિત્ર છે જે મારો પિતરાઈ પણ છે, હજી અહીંયા આવ્યો નથી ક્યારેય, એ અહીંયા આવી શક્યો નથી. સોરી, કહેવાનો મતલબ કે મુસ્લિમ છે, હજી સુધી આવી શક્યો નથી. Friends, last Monday I was driving from Virsat to Ahmedabad. ગત સોમવારે હું Or say વિરસદથી અમદાવાદ આવતો હતો. Khambhat to Ahmedabad. હા, ખંભાતથી અમદાવાદ હું ગત સોમવારે આવતો હતો And even I was driving, I received a call. અને હું ડ્રાઇવિંગ કરતો હતો ત્યારે મેં ફોન ઉપાડ્યો And it was my friend Iqbal on the phone. અને ત્યાં તો મારો મિત્ર ઇકબાલ હતો. And I said, how are you, man? પછી મેં કીધું, ઓરે ઇકબાલ. And he said, because of your prayers, my life has turned to be peaceful now. અને એમણે કહ્યું કે તમારી પ્રાર્થનાને લીધે મારું જીવન એ શાંતિમય બન્યું છે. What do you think? Because I am standing here and preaching, my prayers mean a lot more to God than your prayers? હા, હું તમારી સામે ઊભો છું અને હું પ્રીચિંગ કરું છું, તો મારી જે પ્રાર્થના છે એ તમારી પ્રાર્થના કરતાં If ઈશ્વર you માટે વધારે believe મહત્વની છે. this, it is a big lie. જો તમે એવું માનતા હો તો એ બહુ મોટું જુઠ્ઠાણું છે. Friends, all your prayers are so very important to God. મિત્રો, તમારી બધી પ્રાર્થનાઓ ઈશ્વર માટે બહુ મહત્વની છે. And so, friends, we need to learn to pray. અને માટે જ મિત્રો આપણે પ્રાર્થના કરવાનું શીખવાનું છે. And that is what basically our scripture is leading us to. અને પાયાની રીતે આપણી જે સુવાર્તા છે એ આપણને દોરવે છે. Yes, in Matthew chapter 6 and verse 5, માથીનો 6 અધ્યાય અને 5મી કલમ, it is said that you and I, we should not be like hypocrites. અને આપણે ઢોંગીઓ જેવા ના થઈએ એવું આપણને અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. This is, so interesting that there can be prayers that are also like the prayers of the hypocrites. હા, બહુ રસપ્રદ છે. પ્રાર્થનાઓ એવી હોઈ શકે કે ઢોંગીઓ જેવી લાગે. But Jesus says, kind of the hypocrites takes the crown for praying, and that crown is only a worldly crown. અને ઢોંગીઓ જેવા એટલે કે ઢોંગીઓ તો એવા હોય કે જગતનું જે મુંગટ છે એ મુંગટ લઈને જાણે ફરતા હોય. They pray so beautifully in the synagogues. They pray on the street corners and they receive their worldly crowns. હા, એ લોકો સિનેગોગમાં પ્રાર્થના કરતા હોય, મંદિરમાં પ્રાર્થના કરતા હોય, શેરીઓમાં પ્રાર્થના કરતા હોય અને ઈશ્વર માટે બુમાટા પાડતા હોય. But friends, we are told not to pray like them. પરંતુ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે મિત્રો, આપણે એ લોકોની જેમ પ્રાર્થના કરવાની નથી. Yes, because then our reward will be from the Father. કારણ કે એના પછી જે આપણો બદલો છે એ તો ઈશ્વરથી છે. It is the same with worship. અને એ આરાધનાની માટે પણ એવું જ છે. Yes, we worship the Lord by singing hymns and choruses and everything. હા, આપણે ગીતો અને સ્તોત્રોથી આપણે આરાધના કરીએ છીએ. Yeah, we play musical instruments and we glorify God. હા, આપણે મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ વગાડીએ છીએ અને ઈશ્વરને મહિમા આપીએ And છીએ. there are secular minded people who also sing worship songs. હા, અને સેક્યુલર લોકો પણ હોય છે, એ લોકો પણ આરાધના ગાતા હોય છે. Yes, and they may end up beating you and me in a competition. હા, અને એ લોકો કોમ્પિટિશનની અંદર આપણને હરાવીને ખુશ થતા હોય So છે. even as I was writing this, I remembered Rachel. અને જ્યારે હું આ લખતો હતો ત્યારે મેં રેચલને યાદ કરી. Last Sunday she opened up and said, let's make a joyful noise unto the Lord. હા, અને ગત રવિવારે તેમણે આરાધના ગાઈ અને એમણે કહ્યું કે જોયફુલ નોઇસ ઈશ્વરની This સામે તમે is કરો. not a Rachel saying, but this is a biblical scripture. હા, અને રેચલ નથી કહેતા પણ એ તો બિબ્લિકલ સ્ક્રિપ્ચર છે. But this is how you and I, we worship the Lord. પરંતુ આ રીતે મારે ને તમારે દેવની આરાધના This is કરવાની how છે. you and I, we pray before our Father God in heaven. હા, અને આ રીતે આપણા જે બાપ છે જે સ્વર્ગમાં છે એમને આપણે પ્રાર્થના કરવાની If છે. our worship is going to open the gates of heaven over us, it is a joyful sound.
હા, અને જો આપણી પ્રાર્થનાઓ આપણી સમક્ષ એ સ્વર્ગના દરવાજા ખોલતી હોય તો એ બહુ જોયફુલ નોઇસ હોવું જોઈએ. Amen. This is from the Spirit of the Lord. અને આ દેવના આત્માથી થાય છે, And it is only for the Spirit of the Lord. અને દેવના આત્માને માટે જ થાય છે. And that is why, you and I, we are told to pray. And when you pray, you and I, we must go into our rooms and close the doors. અને માટે જ્યારે આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ તો આપણા દરવાજાઓ બંધ કરી અને આપણી ઓરડીમાં પ્રવેશીએ. So what do you think? If you don't have a door to close, you cannot pray? તમને શું લાગે છે, તમારી પાસે દરવાજા જ ના હોય બંધ કરવા માટે તો તમે પ્રાર્થના ના કરી શકો? Is Jesus only for the what do we call high class or economically very successful people? શું પ્રભુ ઈસુ એ ઇકોનોમિકલી સક્સેસફુલ લોકો માટે જ છે? If you really think that, if there is no door to close behind, we really cannot pray. જો આપણને એવું લાગતું હોય કે આપણી પાસે દરવાજા જ ના હોય બંધ કરવા માટે અને આપણે પ્રાર્થના જ ના કરી શકીએ, Then basically such a deity becomes a local deity and ceases to be God. અને જો આપણે એવું માનતા હોય તો પછી આ પ્રકારના તો ઈશ્વર જ ના કહેવાય. Because such a local deity stays in a dark place and only in a room. કારણ કે આવું જો આપણે માન્યતા હોય, આવા ઈશ્વરની માન્યતા હોય, એ તો ખાલી અંધકારમાં જ વસે છે. Then what is Jesus basically talking to you and me? તો પછી પાયાની રીતે પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી સાથે શું વાત કરે છે? Jesus is basically talking to you and me about our hearts. પાયાની રીતે પ્રભુ ઈસુ મારીને તમારી સાથે આપણા હૃદયોની વાત કરે છે. Yes, when we pray, we cannot have any distractions of the flesh. દેહની જે ઈચ્છા હોય છે, આપણે પ્રાર્થના કરતા હોય ત્યારે એ કદી પણ આપણી ઉપર હાવી ના થવી જોઈએ. The desires of the flesh are too strong over men. જે દેહની જે ઈચ્છા હોય છે એ માણસની ઉપર બહુ જબરજસ્ત સામર્થ્ય ધરાવે છે. But it doesn't mean that you and I, we cannot break loose from these desires. અને એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે આ જે ઈચ્છાઓ છે એનાથી આપણે થાકી જઈએ કે હારી જઈએ. But if you really, really want God's mercies to be new every morning and to experience His faithfulness over our life, અને જો આપણે એવું ઈચ્છતા હોય કે દરેકે દરેક સવારે આપણે એમની દયાનો અનુભવ કરીએ અને દરેકે દરેકે દિવસે આપણે એમના પ્રેમનો અનુભવ કરીએ, then friends, you and I, we need to really, really break ourselves from the desires of the flesh. એમના જે વિશ્વાસુપણાનો જો આપણે અનુભવ કરવો હોય તો આપણે આપણી જાતને જે આપણા બંધનો છે એને તોડવા પડશે. Think of Nehemiah. નહેમિયા વિશે વિચાર He કરો. was standing before the king himself in flesh. એ દેહમાં રહીને એ રાજાની સમક્ષ And ઊભો હતો. now when king says, Nehemiah, why is your countenance so sad? અને જ્યારે રાજા એને એવું કીધું કે નહેમિયા તારું મોં કેમ આટલું બધું પડેલું છે, He prayed to God right there. અને ત્યારે જ ત્યાં જ એક ક્ષણે એ દેવને પ્રાર્થના કરવા लाग्યો. How is this possible? આવું કેવી રીતે બની શકે? Friends, you and I, we have a heart. મિત્રો, મારીને તમારી પાસે હૃદય છે And this heart must be only leaning towards the things of God and for the glory of God. અને આ જે હૃદય છે દરેકે દરેક વખતે દેવની બાબતોમાં અને દેવના મહિમાની તરફ જ ઢળેલું હોવું જોઈએ. And this can happen with you and me. અને આ ત્યારે જ મારીને તમારી સાથે બની પણ શકે છે. And this is what we are told in Proverbs 4:23. અને માટે જ આપણને નીતિવચન 4:23 કહેવામાં આવ્યું Above છે, else guard your life, your heart. સર્વથી વિશેષ તમે તમારા હૃદયોમાં ઈશ્વરને સ્થાન આપો. Yes, because everything else flows from it. કારણ કે એમાંથી જ બીજું બધું વહે છે. And so friends, if you and I, we really want to pray,
અને માટે જ મિત્રો જો હું અને તમે ખરેખર પ્રાર્થના કરવા માંગતા pray હોય, for people to be saved, હા એવા લોકો માટે કે જેમને બચાવવાના છે, the only answer is prayer. તો એક જ જવાબ છે પ્રાર્થના. Pray. પ્રાર્થના કરો, Keep praying. પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખો. And if possible, yes, go evangelize. હા અને જો બની શકે તો તમે સુવાર્તા આપો. Wherever you are, leave a testimony for Christ. હા જ્યાં પણ તમે હો ખ્રિસ્તની માટે સાક્ષી બનો. But over all else, pray. પરંતુ બધાની પરે પ્રાર્થના કરો. See, prayer will change you primarily. હા જુઓ, પ્રાર્થના પ્રાથમિક રીતે તમને બદલશે And it will move you also to share and to evangelize and to live a life. હા અને એ તમને આગળ પણ વધારીને તમને વહેંચવા માટે, તમને સુવાર્તા આપવા માટે પણ ઉત્તેજન આપશે. And not only that, it will start changing the outward circumstances. હા અને એટલું જ નહીં, જે બહારની જે બાબતો હોય, સમસ્યા હોય, પરિસ્થિતિઓ હોય, એને પણ એ બદલી શકશે. Think of that. Somebody prayed for Kamalbhai. હા તમે વિચાર કરો, કોઈકે કમલભાઈને માટે પ્રાર્થના કરી. And when he came here for the first time, we all prayed together for him. હા અને જ્યારે પહેલી વાર તેઓ અહીંયા આવ્યા ત્યારે આપણે બધા ભેગા મળીને એમની માટે પ્રાર્થના કરી. And after each prayer, he saw a difference in his house there. હા અને દરેકે દરેક પ્રાર્થના પછી એમણે એમના ઘરમાં બદલાણ જોયું. Imagine that. Friends, you and I, we worship a living God. તમે આ બાબત વિશે વિચાર કરો. હું અને તમે જીવતા દેવની આરાધના કરીએ છીએ. Yes, his hands are not too short that he cannot help you and હા, me. એમના હાથ એટલા ટૂંકા નથી કે એ આપણને મદદ ના કરી શકે. His આમેન. ears are no so hard to hearing that he will not listen to you and me. હા એમના કાન સાંભળવા માટે એટલા અસક્ષમ નથી કે આપણને સાંભળી પણ ના શકે. Friends, he is God. About him, Isaiah says અને એ તો એવા દેવ છે કે જેમની માટે યશાએ કહ્યું that even before the words form on my lips, હા મારે જીભ ઉપર શબ્દો મુકાયા એના પહેલા he comes down to reply and give answer to my prayers. હા એ ઉતરી આવ્યા અને મારે દરેક પ્રાર્થનાઓનો પ્રત્યુત્તર એમણે આપ્યો. Amen to that, friends. આ બાબતો માટે આમીન કહીએ મિત્રો. This is God who looks at our hearts. આ તો દેવ છે કે જે આપણા હૃદયોની સામે જુએ છે. He is here to help you and me, હા તેઓ અહીંયા છે મને ને તમને મદદ કરવા માટે, to glorify himself. એ પોતાની જાતને મહિમાવાન કરવા And માટે. it is in his glory that we find rest and meaning to our souls. હા અને તો એમનો મહિમા છે કે જેમાં આપણે આપણો આત્મા વિસામો આપણો આત્મા લઈ શકીએ છે. So be encouraged. You and I, we worship a very living God. અને માટે જ મિત્રો ઉત્તેજન પામીએ કે આપણે જીવતા દેવની આરાધના કરીએ છીએ. And so, friends, if you are holding back from your personal salvation, release yourself unto God today. હા અને જો તમે તમારા પોતાના તારણ વિશે લઈને ખચકાતા હો તો પોતાની જાતને મુક્ત કરો He ઈશ્વરની is here to સમક્ષ. save you. હા એ તો તેઓ અહીંયા છે તમને બચાવવાને માટે. And if you have already accepted Jesus Christ as your personal Savior, અને જો તમે ખરેખર પોતાની જાતને પહેલેથી જ ઈશ્વરને પોતાના અંગત તારણહાર તરીકે પ્રભુ ઈસુને સ્વીકારેલા હોય, but you don't know how to invest yourself completely into the works of God, પરંતુ જો તમને ના ખબર પડતી હોય કે તમારે પોતાની જાતને ઈશ્વરના કાર્યોમાં કઈ રીતે તમારી જાતનો ઇન્વેસ્ટ કરવો, I tell you, friends, prayer is the answer. Start praying. તો મિત્રો મને કહેવા દો કે પ્રાર્થના એક જવાબ છે. પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કરી દો. Prayer is not something that is only for certain selected few people. પ્રાર્થના એવી બાબત નથી કે કેટલાક પસંદ કરેલા ઓછા ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો માટે જે બનેલી હોય, એવું નથી. Prayer is for everyone. પ્રાર્થના દરેકને માટે છે. You can pray, I can pray. તમે પ્રાર્થના કરી શકો છો, હું પ્રાર્થના કરી શકું છું. Everybody can pray. બધા જ લોકો પ્રાર્થના કરી શકે છે. Yeah, God looks at our heart. ઈશ્વર આપણા હૃદયોની સામે જુએ છે. Yes, and God will help you to direct your life into his path. અને પછી ઈશ્વર તમને એમનો જે રસ્તો છે ત્યાં તમને
મદદ કરશે અને ત્યાં પહોંચવા માટે તમને ડાયરેક્ટ કરશે, Yes, દોરશે. most of you are young, into career making phase of your life. આ તમારામાંના મોટા ભાગના જુવાન છો, કેરિયર બનાવવા માટેને એ ફેઝમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો. I tell you, if you want to listen to my life story, I can tell you personally. અને જો તમે ઈચ્છતા હો કે તમે મારી પોતાની અંગત જે મારું જીવન ચરિત્ર છે એ સાંભળવા માંગતા હોય, હું તમને કહી શકું I છું mean, I વ્યક્તિગત can રીતે. share it from you, but from here, but time is over. હા, હું અહીંથી કહેવા માંગુ છું પણ અત્યારે સમય પૂરો થઈ ગયો છે. But God makes life. પણ મિત્રો, દેવ જીવન બાંધે છે. You understand? He's the potter, I'm the clay. હા, તેઓ કુંભાર છે અને આપણે માટી છીએ. If you would just release yourself into His hands, જો તમે તમારી જાતને એમના હાથમાં ખુલ્લી કરી દો, He will take your life and return it back to you in a very beautiful shape. હા, અને તેઓ તમારું જીવન તમારી પાસેથી લેશે એમની પાસે અને પછી તમને એ પાછું આપશે બહુ જ સુંદર એવા આકારમાં. Amen. આમીન. This is our God. એ આ આપણા દેવ છે. Let us pray. પ્રાર્થના કરીએ. Amen. થોડોક સમય આપણે દરેક જણ શાંત રહીએ અને આપણા હૃદયોની અંદર ઈશ્વરને આપણા જીવનો સોંપીએ. Hallelujah, Jesus. સ્વર્ગમાંના અમારા પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ, તમે જીવતા ઈશ્વર છો. ને વાલા પ્રભુ, અમે આજે કમલભાઈની સાક્ષી પરથી જોયું કે વાલા પ્રભુ, ઇવન નર્ક પ્રભુ, જ્યારે તમે માણસને પસંદ કરો છો ત્યારે એ માણસને તમારી પાસે આવતા રોકી શકતું નથી. ઓ પ્રભુ, અમે તમારી પાસે કૃપા અને દયા યાચીએ છીએ. અમે પ્રભુ તમારી પાસે આવીએ છીએ. વાલા પ્રભુ, અમને દરેક જણને એક ઓનેસ્ટ, એક સિન્સિયર પ્રભુ એક હૃદય આપો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જેથી કરીને પ્રભુ, હજુ અમારામાંના કોઈ વાલા પ્રભુ અથવા તો અમારા કુટુંબમાંના કોઈ વાલા પ્રભુ હજુ તમારાથી દૂર છે પ્રભુ, અમે એમની માટે તારણ શોધીએ છીએ પ્રભુ, એ લોકો તારણના અનુભવમાં આવે. પ્રભુ, તમે મારી પ્રાર્થના સાંભળો. વાલા પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં ક્યારેય થાકી ન જઈએ, કાયર ન થઈ જઈએ, એવી અમારી વિનંતી છે. અહીં બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમે તમારો આશીર્વાદ આપો. કમલભાઈને તમારો આશીર્વાદ આપો પ્રભુ. બહુ બધા લોકને વાલા પ્રભુ તમારા ગુડ ન્યૂઝ શેર કરવામાં આવ્યા છે. વાલા પ્રભુ, દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો, તમારી ગમ ખેંચો પ્રભુ. તમારું આવું નજીક છે, આ છેલ્લા દિવસો છે એવું અમને દરેક જણને ફીલ થાય છે. ત્યારે વાલા પ્રભુ, અમે વિશ્વાસમાં આગળ ને આગળ જઈએ. વાલા પ્રભુ, અમે અમારી જાતોને વાલા પ્રભુ રોજ સ્ટ્રોંગ થતા મહેસૂસ કરીએ, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વાલા પ્રભુ, એ જ પ્રભુ કમલભાઈના જીવનની સાક્ષી છે કે તમે ઘણું બધું કામ કરતા હતા, પણ સાથે સાથે વ્યક્તિગત રીતે એમના હૃદયની અંદર તમે વિશ્વાસને તમે મોટો કરી રહ્યા હતા. હાલેલુયા. અમને દરેક જણને પ્રભુ તમે આ કૃપાથી ભરો, એ જ અમારી વિનંતી છે. તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે. એ બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમારી આશીષ આપો. પ્રભુ, આ જગ્યાના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, આ જગ્યા અમને તમે રિડીમ કરી આપો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. જેથી કરીને પ્રભુ અમે આ જગ્યાએથી પ્રભુ તમારું મોટું નામ વાલા પ્રભુ અમે પોતે વાલા પ્રભુ આરાધનાની અંદર પ્રભુ અમે સમય ગાળી શકીએ એટલું જ નહીં, પણ વાલા પ્રભુ બીજાઓ સુધી તમારું નામ લઈ જઈ શકીએ. અમારી પ્રાર્થના તાના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરના નામમાં પ્રભુ તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. Amen. Thank you everybody, and God bless you. Amen. Right? કોઈ પહેલી વાર આવ્યું છે? નથી આવ્યું, right? Alright. તો આપણી મીટિંગ પૂરી થાય છે. ખરેખર છે ને અમારે કમલભાઈએ સાક્ષી આપવાની હતી ને એટલે પછી અમને એમ હતું કે આપણે નાસ્તો કરીશું અહીંયા, પણ આ બેકરી બંધ થઈ ગઈ એટલે અમે બહુ દૂર ના ગયા. એવું બાઇબલ કહે છે કે એક પાપી તારણ પામે તો શું થાય? સ્વર્ગમાં રિજોઇસિંગ થાય, પાર્ટી થાય. તો મને એમ થયું કે સ્વર્ગમાં જ શું કરવા પાર્ટી થાય, આપણે કરીએ. એમેન. જા સૌરભ લઈ આવી, ફટાફટ કર, ફાસ્ટ.
હા તો આપણે એટલીસ્ટ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ લઈએ, પણ એ હજુ સુધી બેઠો એટલે હમણાં ગયો, રાઈટ. એટલે સ્વર્ગમાં પાર્ટી થાય તો આપણે અહીંયા પણ પાર્ટી કરીએ. અને કમલભાઈ માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો, રાઈટ, કે પ્રભુ એમને વિશ્વાસમાં આગળ ને આગળ લઈ જાય. અને હું તમને કહું કે વિશ્વાસની કસોટી, રાઈટ, એ આપણી ઓછી હોય એવું માની લઈએ. આમ તો સરખી જ હોય, કેમ કે બાઇબલ એવું કહે છે કે જેવા તારા દિવસો એવું તારું બળ. એટલે આપણું બળ ઓછું હોય પણ એમનું બળ વધારે હોય, એટલે પાછું બધું સરખું કરી નાખે ઈશ્વર. એનો રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શન એની ખબર પડે ને બધાને. રેશિયો એન્ડ પ્રપોર્શનમાં બધું સરખું થઈ જાય. પણ તેમ છતાં માણસ તરીકે વિચારીએ તો પછી એમની માટે કિંમત દેખાય, કિંમત દેખાય. અને એની માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. કેટલા લોકો કમલભાઈને પ્રોમિસ આપશો કે પ્રાર્થના કરશો તમે? કમલભાઈ થેન્ક યુ કેવું છે? હા, એમેન એમેન એમેન, રાઈટ. સો આપણે દરેક જણ એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરીએ ને, રોજ પ્રાર્થના કરો. આઈ ટેલ યુ કે જ્યારે ડૉક્ટર કૌશિક મહેતા એ જ્યારે અહીંયા આપણા ચર્ચમાં આવવા લાગ્યા અને મને ખબર પડી કે હી ઇઝ નોટ ફ્રોમ ક્રિશ્ચિયન ફેથ, ત્યારે એટલું જ થયું કે મેં એમની માટે પ્રાર્થના કરવાની ચાલુ કરી. તમને કહું કે અમે એટલી બધી પ્રાર્થના કરી ને એ માણસ માટે, એટલી બધી પ્રાર્થના કરી કે એન્ડ ઓફ ધ ડે હી એક્સેપ્ટેડ ક્રાઇસ્ટ. પણ યુ નીડ ટુ પ્રે. સમજો છો? પ્રાર્થના કરો. તમને એવું, તમારી પ્રાર્થના ઈશ્વર સાંભળે છે. આપણા દરેક જણની પ્રાર્થના ઈશ્વર સાંભળે છે. એવું ના માનીએ. કંઈ કેવું છે તમારે? હજુ આપણું કોલ્ડ ડ્રિંક આવે ત્યાં સુધી એમને સાંભળીએ એમના એક લાઈફનો ઇન્સિડન્ટ. અચ્છા, એક દિવસે કામ કરતા કરતા ભયંકર હું વિચારે ચડી ગયો. One day, even as I was doing my carving work, not of this cross but some other work, and mostly they make temples. They carve temples that are exported out of India. Anyway, he says even as he was carving, he ended up engrossed into very deep thinking. બહુ ખરાબ વિચારો હતા. And they were not good thoughts. મારી બાજુમાં બેસેલી વ્યક્તિ હતી. And I have a fellow worker. મારા વિચારોનો જવાબ એમણે આપ્યો. And suddenly he gave me the reply of what I was basically thinking. I didn't even share to him. એમની સામે પણ ના જોઈ શકે. And he says that when he gave that reply to me, I was not even bold enough to look at his eyes. માની લીધું આ પ્રભુનો અવાજ. And so I know that God divinely moved through him to again emphasize his calling over my life. અત્યારે હું બહુ ખુશ છું. I'm very happy and I'm very glad. Okay, thank you. Thank you very much. Amen, amen, amen. So this is, how God keeps on moving, among mankind. So let's worship the Lord. Okay, this is time for fellowship. I think you can stand up, meet each other, fellowship, and then they will serve the cold drink. So please take a cold drink and then leave the compound. Thank you. Amen.